السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے دوستوں، میں آپ کا دوست ہے میں سرور خان، سوشل ورکر حیدرآباد تلنگانہ۔ زندگی ایک عجیب و غریب ہے، نہ جانے کب ساتھ چھوڑ دے ہم کو معلوم نہیں۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اتار چڑھو، پریشانیاں، مشکلیں ہر انسان کو آتے ہیں۔ ہم کوئی نئے تو ہے نہیں جو ہم کو جیسے مشکل آئیں گی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں بولتے، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، وہ پروردگار سننے کو بیٹھے گا۔ ہاں سید بھائی وعلیکم السلام۔ مزمل جٹ بھائی، حال تو ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ ہر حال میں میرے پروردگار کا شکر ہے، میری سانسوں پہ میرے مالک کا حق ہے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے آج کے نوجوانوں کو دیکھ کر، آج کے نوجوان پیڑھی کو دیکھ کر۔ ایک عورت سے نکاح تو کرتے، مگر کہ جب اس کو ساتھ دینے کا وقت آتا تو ہمارے نوجوان منہ پھیر لیتے۔ یقین مانو آپ، قسم ہے اس رب جلیل کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں زندگی میں کبھی اللہ سے دولت کی دعا نہیں کرا تھا، نہ کبھی دولت مانگا تھا۔ بس اللہ میرے کو اتنا دیا جتنے میں میں اپنے بیوی بچوں کو پال سکتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کبھی زندگی میں میرے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے، اتنا ہی دیا بھائی۔ مجھ سے زیادہ میرے کو کرنا بولے تو بہت مشکل ہو جاتی۔ رمضان کے مہینے میں جو میری زکوٰۃ نکلتی، بس اتنا ہی۔ میں اس سے زیادہ جستجو کبھی کرا بھی نہیں پیسوں کے واسطے۔ بھاگم دوڑی بہت کرا زندگی میں، اتنا اسٹرگل کرا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اللہ میرے کو امن و امان سے رکھے الحمدللہ۔ آج وہ بچی کی تکلیف دیکھا میں، آفرین بیگم کی، دیکھ کے جیسے میرے آنکھوں میں سے پانی نکل گیا۔ میری اہلیہ بھی رو ڈالی، بولی کہ کیسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو بیچ مردھار میں چھوڑ کر 4 بچوں کے ساتھ چلے گیا، نہ ان کی ذمہ داری اٹھا سکتا، نہ اس کا ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا۔ میں جانتا ہوں یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، کیوں بولتے اس میں کوئی مرچی مسالہ نہیں ہے، کوئی لپسٹک لگا کے بیٹھی ہوئی عورت تو نہیں ہے کوئی شیئر کر دے یہ ویڈیو کو۔ بس میرے کو اتنا یقین ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو ہمیشہ اطمینان دے۔ ہو سکا تو یہ ویڈیو کو شیئر کر دے۔ میں تمام ان نوجوانوں سے جسو سوال کرتا ہوں جو ذمہ داری کے ساتھ نکاح کر کے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف والدین کے حقوق رکھے ہیں؟ کیا بہنوں کے حقوق ہے؟ بیوی کا کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیوی کی ذمہ داری کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا پروردگار عالم قیامت کے دن آپ کو جو ایسی چھوڑ ڈالے گا کہ اللہ ہم اور آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بولتے ہیں، تیرا کھانا، اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا ایک مرد آدمی کے ذمے ہے۔ وہ جب عورت بیمار ہو جاتی ہے تو کیا ہم اس کو بیچ مزدار میں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ نہیں۔ رضوان ملک صاحب وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام رضوان بھائی۔ کیا یہی ہمارا جسو انسانی فریضہ ہے؟ کیا ہمارا یہی جسو ہم کو قرآن کریم سے یہی تعلیم ملی؟ کچھ نوجوان ہیں جو نکاح کو مذاق لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، شادی تو ایسی کر لیتے ہیں۔ کیا بیوی صرف بستر گرم کرنے کی چیز ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ تمہارا ہمسایہ نہیں ہے؟ وہ کیا تمہارا لباس نہیں ہے؟ کیا تمہاری بیوی تمہارے مشکلوں میں کام میں آنے والی چیز نہیں ہے؟ کیا تمہارے کاندھے کو کھاندھا لگا کے چلنے والی چیز نہیں ہے؟ تم صرف اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو بڑا درجہ دیتے ہو، تو پھر بیوی کا درجہ کیا ہے تمہاری نظروں میں؟ اللہ کی قسم، اگر تمہیں کو یہاں پر اگر کوئی پھنسی ہو جائے تو تم یہ عمر میں اپنی ماں کے سامنے بتانے سے بھی کتراؤ گے، شرماؤ گے کہ بھائی میں کیسا بتاؤں میری والدہ کو۔ وہی اگر پھنسی اگر تمہارے کو وہاں پہ ہو گئی تو تم تمہاری بیوی کو بتانے کے واسطے کہیں بھی نہیں کتراؤ۔ وہ اللہ کی بندی بغیر سوچے سمجھے تمہاری شرمگاہ کے اوپر کچھ ٹیوب وغیرہ لگا دے گی، تمہارے کو راحت دے گی۔ کچھ عورتیں ہوں گی
جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوں گی، مگر کہ کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر اپنے شوہروں کے ساتھ وفادار ہے، اور جو سو ان کے قدم بقدم ان کی مصیبت میں، ان کی دکھ میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ دیتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے حقوق تو ہے ہی ہے، والدین کے حقوق سے کوئی نہیں چھٹلا سکتا۔ اللہ کی کتاب خود فرماتی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اور ان کے آگے اف تک نہ بولو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وہ تمہارا لباس ہے۔ تو سوچو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جسم دو جان قرآن کریم میں اپنی بیوی کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ کیا میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا؟ کیا اپنی بیویوں کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ شفیق نہیں تھے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ان کی دعوے داری کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو وہاں پر کمزور کر دیتے ہیں۔ نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم آسان کر دو۔ ایک باپ بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کرتا ہے، یہ سوچ کر حوالے کرتا ہے کہ میری بچی کی نسل بڑھے گی، الحمدللہ میری بچی خوش و خرم رہیں گی۔ وہ بچی کو گھر میں لانا، اس کی ماں ٹارچر، اس کی بہن ٹارچر، اس کی ننن ٹارچر، شادیاں ہوئے سے ننن ٹارچر، یہ کہاں کا انصاف ہے سرکار؟ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کے لیے ان کا حق دو۔ تم اپنی بیوی کی تکلیف میں ساتھ تو دے کر دیکھو، وہ اللہ کی بندی مرے دم تک تمہارا احسان نہیں بھولے گی۔ ارے یہ کیسی دنیا ہے بھائی؟ وہ بچی آفرین بیگم کو میں دیکھا، بڑی تکلیف میں ہے بھائی وہ بچی، اللہ رحم کرے۔ میں کبھی کسی کے واسطے اتنا زیادہ ویڈیو نہیں، کوئی چیز میرے دل کو لگ گئی تو میرے کو رات بھر نیند نہیں آتی، بے چینی لگی ہوئی رہتی۔ میں میری زندگی میں کبھی دولت کی دعا نہیں کرا، آج ایسا محسوس ہوا کہ وہ اللہ کی بندی کی یہاں سے مدد کم پڑی تو میں دعا کرا کہ پروردگار تو میرے کو اتنی دولت دے کہ میں ہر مجبور کی مدد کر سکوں۔ یہ چوب میرے کو ایف بی کے اوپر آگے بھائی فاؤنڈیشن کی ہیلپ کرو، فاؤنڈیشن کی ہیلپ کرو، میں کیا بول کے بتاؤں لوگوں کو؟ بتاؤ اب میرے پاس آئے دن بے حساب لوگ آ رہے، بے حساب۔ لاک ڈاؤن میں کچھ کم 10 سے 12-15 لاکھ روپے کے قریب راشن بٹا الحمدللہ۔ ہر کام تو فاؤنڈیشن سے ہو رہا ہی نہیں ہو رہا، بلکہ نہیں، میں کبھی اپنی ذمہ داری سے، میں اپنی گھر کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے جب بھی تم کوئی بچی سے نکاح کرو، پہلے تو وہ امانت دار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، کوئی ماڈلوں کے ساتھ نہیں، کوئی اچھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے میں رہنے والی عورت سے نکاح کرو، اس کو اس کا حق دو، اپنی بیوی کا حق ضرور دو اس کو۔ وہ اللہ کی بندی باپ، بھائی، ماں، بہن، پورا خاندان چھوڑ کے ایک اجنبی کے پاس آ جاتی، یہ امید پہ آتی ہے کہ یہ بھائی یہ جو میرے کو نکاح کر کے لایا ہے میرا ہم سفر، وہ میرا ساتھ دے گا، وہ میرا ہر قدم پہ ساتھ دے گا، میرے دکھ میں ساتھ دے گا، میری تکلیف میں ساتھ دے گا، میرے کو اچھائی میں ساتھ دے گا، میرے کو ہر چیز میں ساتھ دے گا۔ مگر اس کا وقت جب آتا ہے تو ہم جسو منہ پھیر لیتے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بے شک رضوان بھائی، یہ کیسے نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو۔ یہ یقین مانو آپ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں جان ہے، ڈیلی آفس کے اوپر کوئی نہ کوئی 8 سے 10 جنے کنٹینیو آفس کے اوپر آتے ہیں، بے حساب لوگ اپنی تکلیفوں کو لے کر آتے ہیں۔ کسی کے ویڈیوز بناتا ہوں، کسی کے نہیں بناتا ہوں، فاؤنڈیشن میں فنڈ رہا جب کا جبھی چیک لکھ کے دے ڈالتا ہوں، اگر نہیں رہا تو میں اپیل کرتا ہوں۔ میں صرف ایک پوسٹ مین، میرے کو یہ کام کرنے کا شوق نہیں تھا بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دل میں ڈالے سو، نہیں تو میں میری زندگی میں بہت خوش تھا اور ابھی بھی خوش ہوں الحمدللہ۔ میرے کو اللہ اتنا دیا، میں بول رہا ہوں نا کہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار لے سکتا ہوں، مگر کہ آگے لوگوں کی مدد کرنا بولے تو اس میں تمام دوستوں کا ساتھ۔ وہ بچی آفرین بیگم کی تکلیف کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہو رہی، وہ میری چھوٹی بہن کی جیسی بچی ہے بھائی، میری بیٹی کے برابر ہے بھائی، اللہ رحم کرے، بڑی تکلیف ہوئی اس کو دیکھ کے، کیسے انسان ہوں گے بھائی؟ ارے بھائی تم میرے کو دیکھو نا جی، میں ایک وقت کا گنڈا، ایک وقت کا روڈی، میرے 2 شادیاں ہوئے الحمدللہ، مگر کہ میں کبھی اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرا۔ میں اپنی زندگی برباد بھی کرا تو ان کے واسطے کرا تھا، آج اپنی زندگی اچھی بھی کرا تو وہ اولاد کے واسطے کرا الحمدللہ، اللہ کو ڈر کے کرا الحمدللہ۔ میں ایک اچھے راستے پہ آیا، اس میں تمام فیس بک ساتھیوں کا، میری پرانی زندگی کسی سے چھپی نہیں بھائی، تمام میرے دوست احباب کو سب کو معلوم ہے کیا تھا کیا نہیں تھا۔ سو آج ایک بھائی آئے آ کے بول رہے تھے کہ سرور بھائی میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا فلاں، میں بولا ہاں بھائی جو ہے وہ ہے، کھلا ہے،
اب آپ کسی کو میرے پر بھروسہ کرنے دو یا مت کرنے دو، میرے کو کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر کہ میں یہ بات میں تمام ان نوجوانوں سے بولوں گا جو بھی نکاح کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کرو، اللہ کے لیے اپنی بیویوں کے اوپر رحم کرو دوستو، بچیوں کے اوپر رحم کرو یارو۔ کیسا دل بولتا ہے یارو جان سے مار دینا، کیسا دل بولتا ہے یارو ان کو بھوکے تڑپانا، کیسا دل بولتا ہے ان کو بیماری میں تڑسانا۔ وہ اللہ کی بندی اتنی تکلیف میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، اتنی تکلیف میں ہے، میں تکلیف اس کی بیان بھی نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف میں اللہ کی بندی۔ کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا؟ ارے بے شمار لوگ دولت والے ہیں، بے شک کئی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے، ایسے لوگوں کے لیے پہلے آگے بڑھے۔ آپ ڈائریکٹ آؤ بھائی میرے پاس، میں ڈائریکٹ آپ کو پیشنٹ سے ملاتا ہوں، ایسا نہیں کہ تم میرے فاؤنڈیشن کو لا کے دے دو، میرے کو لا کے دے دو، کم از کم جو اگر آپ کی زکوٰۃ اور صدقات نکلتی تو ایسے لوگوں کو دیو جو آپ کی اس زکوٰۃ کے صدقے کے حقدار ہے۔ ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم اپنے چمچوں کو دے دو، وہ چمچے اپنی عیاشی میں ڈال لے، پھر بروز قیامت اللہ بولیں گے میں تے کو دولت مند بنایا تھا، میں تے کو سب کچھ دیا تھا، آج کچھ نہیں۔ آج سوچو ہمارے ساتھ اگلے سال کتنے بھائی بندو ہمارے ساتھ میں تھے، آج ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ہم کتنی دولت کمائیں گے بتاؤ، اب کتنی دولت کمائیں گے، ہم کہاں پہ لگا کے جائیں گے؟ بیوی کے واسطے، بچوں کے واسطے، چلو بیوی بیچاری وہ ہے، بچوں کے واسطے اگر تم ان کو نیک تعلیم دیے تو وہ اولاد تمہارے واسطے جس کو مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ بچہ اگر تمہارے پیسے سے حرام بازی کرا، غلط کاموں میں وہ پیسہ ڈالا، تو وہی پیسہ تمہارے واسطے وبال بننے والا ہے۔ اے میرے دوستوں، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کے لیے رحم کرو، غریبوں کے اوپر، مسکینوں پہ رحم کرو، مسافروں پہ رحم کرو، پریشان لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہو۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بیوی ہم کو دیا، اللہ ایک بہتر بیوی دیا، ہمارا فرض بنتا جب انہیں مصیبت میں ہو تو ہم اس کو ساتھ دے۔ کیا میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین کیا برتن نہیں دھوتے تھے؟ کیا آپ جھاڑو نہیں مارتے تھے؟ ایسے کئی حدیثہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی بیویوں کے ساتھ میں بہترین معاملہ کرتے تھے، اچھا معاملہ کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ بہترین سے بہترین معاملہ کرتے تھے۔ وقت آنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں تک کہ حدیثوں میں پڑھا، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھیلا کودا بھی کرتے تھے۔ یہ شوہر کے کردار ہوتے۔ اللہ قرآن میں بولے تمہارا لباس ہے، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ تو دوستو اللہ کے لیے اپنی بیویوں پر رحم کرو۔ تمہارا کیسا، ارے بھائی تم 2 نہیں 4 شادیاں کرو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر کہ ان کے حقوق تو ادا کر دو یارو، ان کے حقوق تو ادا کر دو کم از کم۔ ایک عورت کو کتنی تکلیف دو گے تم؟ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ کیا تمہارا اور ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر رحم کریں، ہم ان کے اوپر شفقت کا معاملہ کریں؟ ایک بچی کے اوپر کتنا تکلیف دو گے تم لوگ، آخر بتاؤ میرے کو۔ ارے بھائی ایک حد ہوتی بھائی، ظلم زیادہ دن نہیں چلتا، ظلم زیادہ دن نہیں چلتا۔ فرعون کو بھی جیسا ایک غرور آ گیا تھا، انا ربکم اعلی بولا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور ہمارے کو اس کا نمونہ ہم کو بتا دیے سوئے۔ انا ربکم اعلی بولا تھا، اللہ اس کو غرق کر ڈالے۔ آج بھی اس کی لاش آپ کے واسطے اور ہمارے واسطے ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولادوں کو جیسے اچھی تعلیم دو، ان کو اللہ کے دین کی طرف موڑو، ان کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرو۔ اے میرے دوستو اللہ کے لیے رحم کرو۔ تم کیوں نہیں رحم کرتے اپنی بیوی کے سنگات میں؟ وہ عورت جب تک تمہارا اپنا پریوار تمہارے لیے چھوڑ کر آتی، اپنی ماں چھوڑ کر آتی، اپنا باپ چھوڑ کے آتی، اپنی بہن چھوڑ کے آتی، اپنا بھائی چھوڑ کر آتی، جب انہیں اکیلی عورت جب گھر پر آتی ہے تمہارے، تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ جب اس کو مصیبت آ جاتی ہے، جب اس میں کچھ تکلیف میں ہوتی ہے، جب اس کو پیسے لگانا پڑتا ہے، تو تمہارے جیبک میں پیسے موجود نہیں۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، جس دن میرا اور آپ کا پروردگار ہم سے قیامت کے سوال کرے گا، اے میرے بندوں میں تم کو زندگی دیا تھا، ایک نیک اور اچھی امانت دار بیوی دیا تھا، تو اس کے حقوق کیوں ادا نہیں کرا؟ اتنی بڑی وبا پھیل گئی، پٹ بول کے آدمی کو 2 سیکنڈ کا بخار آ رہا، سیکنڈوں میں انتقال ہو جا رہا، پھر بھی ہم کو دولت اور شان سے ہم کو فرصت نہیں ہے۔ اپنی بیویوں کو اللہ کے لیے عزت دیو، وہ تمہاری گھر کی عزت ہے، وہ گھر کی تمہارے برکت ہے، وہ تمہارے کو بلندی پہ پہنچانے والی ہے، وہ تمہارے کو آسمان پہ بٹھانے والی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں تمہارے واسطے کھڑنے والی ہے۔ اگر اللہ کے نبی یہاں تک بھی فرمائے، اگر بیوی اور میاں بیوی اگر نیک رہے، دنیا کے معاملے میں نیک رہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والے رہے، قیامت کے دن بھی جنت میں جب داخل کروں گا وہ بیوی بھی تم کو عطا کروں گا۔
अपनी बीवियों के ऊपर रहम करो मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि तुम अपनी माँ बाप के चक्कर में, अपने वालिदैन के चक्कर में अपनी बीवी को तकलीफ दो, बीवी के चक्कर में अपने वालिदैन को तकलीफ दो। वालिदैन का एक अलहदा मुकाम है, बीवी का एक अलहदा मुकाम है, बहन का एक अलहदा मुकाम है। हर किसी की एक अलग अलग मोहब्बत है मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरी बहनों, ये अलग अलग मोहब्बत है। अपनी बीवियों के ऊपर रहम करो अल्लाह के लिए। तुम कैसा मार दे सकते हो उसको जान से, तुम कैसा उसको तकलीफ दे सकते हो, तुम कैसा उसको अदरबीच साथ छोड़ सकते हो। जो औरत अपना पूरा खानदान तुम्हारे लिए छोड़ कर आती, जो औरत तुम्हारे लिए हर तकलीफ को बर्दाश्त करती, तुम्हारे बच्चों को संभालती, तुम्हारे कपड़े धोती, तुम्हारे लिए खाना पकाती, तुम्हारे घर के साफ बर्तन साफ करती, तुम्हारे घर को आईने के जैसा बनाती, तुम्हारे घर को जब जन्नत बनाती, तुम कैसा उसको तकलीफ दे सकते हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो दोस्तों। अल्लाह के लिए बेहिसाब गरीबों में अरे तुम खुद करो भाई, मेरे को भी लाके नको दो। अड़ोस पड़ोस में मालूम करो भाई, बड़े तकलीफ में है लोग, बीमारियों से जूझ रहे लोग, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मगर कि वो उनका पैसा किसको लग रहा, कहाँ पे लग रहा, वो उनको मालूम, वो परवरदिगार को मालूम। भाई कोई किसी के ऊपर तनखीद नहीं करता। थोड़ा अल्लाह के लिए रहम करो मेरे दोस्तों। अपनी बीवियों के साथ अपने किरदार को अच्छा कर लो। ऐसा ना हो बरोज़ क़यामत अल्लाह हमसे सवाल करे, मैं तेरे को एक बीवी दिया था, तू क्या करा, तू उसके साथ क्या सलूक करा। अल्लाह कुरान में बोल रहे तुम्हारा लिबास है। मैं इतनी तक मिसाल दिया, अगर आपको शर्मगाह की जगह पे एक फुंसी हो जाए तो तुम अपनी वालिदा को शर्मा के नहीं बता सकते। अगर वही तुम्हारी अगर बीवी रही तो उसको बोल सकते बेगम मेरे को यहाँ पर फुंसी हो गई, ज़रा कुछ मलहम लगा दो। वो अल्लाह की बंदी बग़ैर शर्माए के, बग़ैर किंदराए के तुम्हारी पीठ की जगह पे जैसे वो मलहम लगा के तुम्हारे कम करने की कोशिश करती। क्यों? मेरा शौहर अगर सलामत रहा तो मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए रहम खाओ। क्या तुम्हारे पास रहम मर गया? क्या तुम्हारे पास इंसानियत मर गई? क्या तुम्हारे पास जैसे जुनून मर गया? आखिर क्या हो गया नौजवानों को? अरे भाई वालिदैन की हुकूक वालिदैन के साथ में, मेरे भी वालिदैन थे, मैं भी उनकी खिदमत करा, मेरे भी दो दो बीवियां थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या ऐसा नहीं होता? ये चीज को जैसो गौर और फिक्र करने की कोशिश करो। तुम अल्लाह के लिए अपनी बीवियों पे ऊपर रहम करो। तुम दो दो शादियां कर ले रहे, एक बंदी को तुम भूखा मार दे रहे, दूसरी बंदी को तुम खाने को नहीं दे रहे, बिरयानी और अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दे रहे। ऐसा नहीं। अगर तुम अल्लाह की बंदी को बिरयानी खिलाए तो वो बीवी को बिरयानी, वो बच्ची को खाना लाए तो ये बच्ची को भी खाना लाओ। अल्लाह के लिए थोड़ा गौर व फिक्र करो। यकीन मानो आप मेरे पास आए दिन बेहिसाब लोग आते, बेहिसाब। अगर ये वीडियो मेरा कोई गौर से देखे, अगर आफरीन बेगम के लिए कोई भी हेल्प करना चाह रहे तो वो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको डायरेक्ट मिलाता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे आप मुझे ला के दो, मेरे को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अगर डायरेक्ट भी उसकी मदद करना है ना, आप एक मरतबा 9705376728 पे या मेरी प्रोफाइल में मेरा नंबर रहता, आप गूगल पे जाके MS सरवर खान मारिए, आपको डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल MS सरवर खान सोशल वर्कर हैदराबाद तेलंगाना मेरे यूट्यूब चैनल पे ले आता, वहाँ पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाता। या आप मेरे को इसके कमेंट के ज़रिए भी अगर वो बच्ची की कोई भी हेल्प करना चाह रहे तो वो ज़रूर करें। यकीन मानिए जितने भी लोग हैं वो बच्ची की ऑपरेशन के लिए मदद करें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको बारोज़ क़यामत बेहतरीन मुकाम दे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला उनके लिए मुकाम दे परवरदिगार। जितने भी राय के दाने के बराबर वो बच्ची की मदद करें। अब मसला उसकी मेडिसिन का है, मसला उसके घर के किराए का है, बड़ी तकलीफ में है वो मेरी बच्ची, बहुत तकलीफ में है। यकीन मानो इंसानियत को जैसो जागने की जरूरत है। कितना हुआ भाई उनको? हमारे लकी अली भाई वो अल्लाह की बंदी का देखिए 30,000 रुपये वो जमा करे थे, फिर एक 3,000 रुपये का टेस्ट हुआ, फिर एक 2,000, 35,000, 35 कुछ कम 40,000 रुपये के करीब हुए भाई, 40,000 रुपये के करीब हुए। इंशाअल्लाह ताला वो आज रिचार्ज करे अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसको घर पर मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगा, वो मैटर बना रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। और उसके बाद में वो बच्ची के घर का किराया, और मैं समझता हूँ 1 महीना 1.5 महीना उसको बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है बेड रेस्ट करना उसको। बड़ी तकलीफ़ में वो बच्ची, मैं उसकी तकलीफ़ को महसूस करा। मैं तकलीफ़, मेरी भी बहन है उसके जैसी, मेरी भी बेटी है उसके जैसी, मेरे को तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं। 2,000 रुपये किराया है लकी अली भाई वो बच्ची का, 2,000 रुपये किराया है, 4 महीने का बाकी है। कहते मकानदार खाली कर दो बोली,
मैं समझाया था परसों उनको, 2,000 रुपये रेंट है उनके घर का, मेडिसिन्स वगैरह का ख़र्चा है। अगर आप भी अगर इसकी ज़िम्मेदारी ले सकते तो ज़रूर, आप चाहे तो मेरे फाउंडेशन से भी कर सकते हैं। अगर नहीं, आपको भरोसा नहीं है तो कोई मसला नहीं भाई, आजकल लोग वैसा कर रहे, आप डायरेक्ट भी आके जैसे वो बहन की मदद कर सकते। अल्लाह, मैं आपको बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जब तक मेरी सांस में सांस रहेंगी मैं आपके लिए जन्नत की दुआ करते रहूँगा इंशाअल्लाह ताला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका घर जन्नत में दे। यकीन मानिए आप, इसमें मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं है। आपके भाई को अल्लाह जो भी दिया, जितना भी दिया, बेहतर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे भी जैसो इसमें मेरी मदद फरमाएगा। बस अगर वो मज़ीद वो बहन की अगर कोई भी मदद करना चाहे तो ज़रा भी मत सोचो, अल्लाह के लिए आगे बढ़ जाओ। क्यों बोले तो जन्नत कमाने का मौका बहुत कम मिलता मेरे दोस्तों। अगर आपको यह इत्मीनान है तो आप, मेरा गूगल पे नंबर भी है 9398697044, 9398697044। आप गूगल पे भी कर सकते हैं। लकी अली भाई इंशाल्लाह 2 मंथ का दे देता हूँ। लकी अली भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे मेरे दोस्त, मेरे भाई। आप मेरे को मैसेज करें या 9398697044 पे कॉल करें इंशाल्लाह ताला। आप मेरे को व्हाट्सअप करें इंशाल्लाह। आपकी अमानत इंशाल्लाह मैं पहुंचा के अपडेट भी देता हूं। तो बस मेरा बोलने का मकसद यही था कि मैं बड़ी तकलीफ़ देखा, आज महसूस करा। कई लोग तो आते मेरे पास, मगर कि बहुत कम लोग रहते जिनकी तकलीफ़ों को देख के। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, जितने भी मेरी पर्दा नशीब माँ बहनें भी जो मेरे को देख रहे लाइव के ज़रिए से, मैं उनसे यही बात बोलूँगा, अगर किसी की बच्ची घर में आए तो अल्लाह के लिए उसको सताओ मत, बड़ी तकलीफ़ होती। अगर वो बच्ची यतीम है ना, यकीन मानो उसको तो ख़त्ई मत सताओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में बोल रहे, तुम यतीमों के साथ अगर इंसाफ करते तो निकाह करो, वरना तुम्हारे निकाह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है लकी अली भाई, आप सऊदी में है ना, 9398697044 मेरा नंबर है व्हाट्सअप। आप इस पर व्हाट्सअप करें या आप वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए से या अकाउंट में डालते, अकाउंट में डाल दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी अमानत पहुंचा के मैं अपडेट दे आता हूँ। बस आप लोग आगे बढ़े, मैसेज फॉर्मेलिटी को भरपूर सपोर्ट करें। ये आपका फाउंडेशन है, ये आपका, आप मेरे से डायरेक्ट सवालात कर सकते। आपका 1 रुपया भी कहाँ जा रहा, आप मेरे से पूछ सकते सरवर भाई, आप वो 1 रुपया हमारा कहाँ लगा है। तो इंशाल्लाह आपके भाई के पास उसका जवाब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आपके वालिदैन के हुकूक वालिदैन के साथ में रखो, बहन के हुकूक बहन के साथ रखो, भाई के हुकूक भाई के साथ रखो। मगर कि बीवी एक ऐसी अजीम नियामत है, आप यकीन मानो, बहुत कम, बहुत कम। आजकल हम ऐसा बोल देते हैं ना, अरे इन्हें गई तो क्या हुआ भाई, दूसरी आती। ये गारंटी नहीं है दूसरी तुम्हारा साथ देने वाली रहे, दूसरी तुम्हारी जान भी ले सकती। हाँ लकी अली भाई, मेरा गूगल पे नंबर 9398697044 है, 9398697044। आप गूगल पे करे बाद थोड़ा मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह ताला मैं वो करता हूँ। तो बस ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो में जैसो मैं समझता हूँ कुछ मसाला नहीं होगा तो नौजवानों को वो नहीं होता। मैं समझता हूँ इसमें ऐसे बातें हैं शायद कि अगर किसी के दिल को लग जाए। अगर कोई अपनी बीवी के साथ गलत है तो उन्हें अपने मामले को सही कर ले। अगर तो आपको नहीं समझ में आ रहा ना, बीवी के साथ में नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह सुब्हानहू ताला बड़ा आसान तरीक़ा कुरान करीम में फरमाए कि 2 आदमी को इनके 2 आदमी को इनके उठाए, पहले सुलह की कोशिश कर लो। तब भी नहीं समझ में आ रहा तो आप बच्ची को खुला का ज़रिया दिए, बच्चे को तलाक का ज़रिया दिए, वो अपने रिश्तों को अलहदा कर लो। ऐसा बीच मझधार में लाके एक औरत को छोड़ के उसको बीमार कर दे के उसके साथ 4 बच्चे पैदा करके उसको रोड के ऊपर छोड़ देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने आपके नाचीज़ भाई को इसका खिदमत का मौका दिए। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी से मैं मदद की अपील करा था, वो बहन की मदद हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं, उनके एक भाई है जो पैर से माजूर है, मैं वहाँ पर छोड़कर, हमारी अहलिया भी मेरी कार में जाकर जैसे अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर पे छोड़कर 8 दिन की गोलियाँ वगैरह दिलाए। इसकी मज़ीद मदद करना चाहे तो वो ज़रूर करे। यकीन मानिए आप, अल्लाह आपको जैसो बेहतरीन उसका अजर देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं लाइफ तो आते रहता हूँ। और एक चीज़ मैं नौजवानों को यही बोलूँगा कि नौजवानों, जहेज़ की नालत से बचो। और जहेज़ एक बहुत बड़ी नालत है, लॉकडाउन जैसा है तो ज़िंदगी को पूरी लॉकडाउन की जैसी बना ले, वैसी निकाह करे 20 आदमी। और पहली बात तो शादी का कोई खाना नहीं है, वलीमा करे बेहतर तरीके से करके सभी ज़िंदगी को गुजारे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानी करेंगे। बैंक अकाउंट फॉरवर्ड कर दीजिए। रिजवान मलिक भाई, मैं अभी आपको मैं मैसेंजर पे आके मैसेज करता हूँ इंशाल्लाह। आप मैसेंजर पे एक्सेप्ट करिए मेरे को।
हाँ, मैं इनबॉक्स में कर देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको मेरा विजिटिंग कार्ड भेज देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। आप उसमें जो हो सका आप ज़रूर डालें इंशाअल्लाह। मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग आगे बढ़े, मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी को भरपूर सपोर्ट करें। आपका भाई एम एस सरवर खान पूरी कोशिश कर रहा, जितने भी मजबूर लोग हैं उनके पास जाऊं, उनकी परेशानियों को वो करूं। मेरी भी सेहत के लिए दुआ करें, क्यों वो तो बोलते नहीं हर दिन एक जैसा नहीं रहता, और दिन पे दिन उम्र जाती इंसान की आती नहीं। थोड़े बहुत तकलीफ़, जिस्म में बहुत तकलीफ़ है, तो मेरे भी लिए ख़ास करके दुआ करें। और मैं और एक बार आप लोगों से ये अपील करूंगा, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अपनी बीवियों के साथ बेहतर से बेहतर सलूक करें। वो एक औरत पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हारे पास आती है, तो उनके साथ अच्छा सलूक करें, उसको अच्छा खिलाए पहनाए, और अपने वालिदैन के हुकूक वालिदैन के साथ रखे, भाई के हुकूक भाई के साथ रखे, बहन के हुकूक बहन के साथ रखे। बीवी एक ऐसी नियामत है, यकीन मानिए आप, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में चुपके नहीं फरमाया, वो तुम्हारा लिबास है। बोले ये लिबास, एक जिस्म दो जान है बताए, एक जिस्म दो जान है बताए। ये बहुत बड़ी नियामत है। आज चंद औरतें होंगी जो अपने शौहर की, अपने घर वालों की नाफरमान होंगी, मगर के हर औरत ऐसी नहीं रहती। कुछ औरतें ऐसी भी है जो अपने शौहर के नाम के ऊपर ज़िंदगी काटने वाली है। बस आप लोग आगे बढ़े। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी आपको हमेशा हकीकत दिखाते रहेगा। आपका भाई एम एस सरवर खान जब तक ज़िंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला आपको हक बताते रहेगा। आपका भाई हमेशा आपके आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला। सैयद अब्दुल अज़ीम भाई वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम भाई। मुनीर खान साहब जज़ाकल्लाह खैर, कनाडा से मुनीर खान साहब भी जुड़े हुए हैं। वालेकुम सलाम मुनीर भाई। सभी को सही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है ठीक है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। बशीर भाई क्या सही नहीं आ रहा? वालेकुम सलाम मुनीर भाई कनाडा से। तो बस आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई मजबूर है, तो उनका ख्याल करें। बस इंशाअल्लाह ताला आपका भाई एम एस सरवर खान हमेशा मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी में 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा इंशाअल्लाह ताला इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा, और आपके सामने लाइव आता रहूँगा। बस जिस दिन ख़त्म हो जाऊँगा तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक में तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे जैसा जज्बा, मेरे जैसी मोहब्बत कौम के वास्ते उनके दिलों में अल्लाह पैदा कर दे। और तमाम इंसानियत के वास्ते मेरे बच्चों को जिसको मैं वक़्त करता हूँ, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी आने वाली 7 नस्लों से भी खिदमत इंसानिया और खिदमत क़ल्ब लेते रहे इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम सलाम फैयाज़ भाई। शेख ज़ाकिर भाई जज़ाकल्लाह। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो जो भी लाइव में जुड़े। ज़हीर खान साहब वालेकुम सलाम। ज़हीर भाई कैसे हैं, खैरियत से है? तो बस आप लोग आगे बढ़े। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी आपका फाउंडेशन है, आपके भाई का फाउंडेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको ताउन करें, इसको मजबूत करें इंशाअल्लाह ताला। इन फ्यूचर मैं एक ऐसी सोच बनाकर बैठे हुआ हूँ इंशाअल्लाह ताला, वक्त का चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनाया हूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं वो काम करके जाऊँगा जो काम कोई ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कराऊँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़ईफ़ों के आते, यतीमों के वास्ते, परेशानों के वास्ते एक ऐसी जड़ डाल के जाऊँगा इंशाअल्लाह जो सुबह ता क़यामत तक कायम रहेंगी इंशाअल्लाह। नवीद नवाब साहब वालेकुम सलाम मेरे भाई। शादाब हुसैन भाई वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इरफान साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर भाई, इरफान भाई, मैं खैरियत से हूँ। आप लोग खैरियत से? तमाम दोस्त अहबाब मेरे कैसे हैं? अल्लाह आप तमाम को सेहत और आफ़ियत से रखे, और अल्लाह ये वबा से ख़ास करके मोमिनों की हिफाजत फरमाए, हम सबको ये बीमारी से बचाए, और घर पर रहे, सेफ़ रहे। और ये मास्क का इंतज़ाम हमेशा ऐसा लगाना ना भूले। ख़ास करके ये मास्क यूज़ करें दोस्तों, और सैनिटाइज़र भी यूज़ करें, और वज़ू के ज़रिए से अपने आप को साफ़ रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें। और ख़ास करके दुआओं में आपके भाई एम एस सरवर खान को ज़रूर याद रखें, और मेरे लिए दुआ भी कर दीजिए कि अल्लाह मेरे को जैसे बेहिसाब दौलत वाला बनाए इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह मेरे को बेहिसाब दौलत नवाज दिया इंशाअल्लाह ताला, मैं कसम खाता हूँ रब्बे जलील की, मैं जहाँ भी मेरे को मालूम हुआ उनका घर भर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में दौलत की दुआ नहीं करा था, मगर अब लोगों की तकलीफ़ों को देख कर मैं अल्लाह से इतनी दौलत मांगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ ना कुछ उनका इंतज़ाम कर दे। ऐसा कुछ तरकीब है आपके पास जैसे आप इनकम हो जाए? है रिजवान भाई, है इंशाअल्लाह ताला। आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं बोलता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला।
फाउंडेशन को तो इंशाल्लाह प्रॉफिट्स वगैरह मैं करके मैं कुछ ना कुछ करूँगा इंशाल्लाह। फाउंडेशन को एक ऐसा ज़रिया बना के जाऊँगा यहाँ से कोई मजबूर खाली ना जाए। मेरा एक बहुत बड़ा प्लान है ज़ईफ़ों के वास्ते, यतीमों के वास्ते, मोहताज आफरीन बेगम जैसी बच्चियों के वास्ते भी बहुत बड़ा प्लान है, जिनको शोहरा पूछ के देखते हैं। मैं उनको जीने का ढंग बताऊँगा, उनको जैसो अपनी पैरों पे खड़ने की जैसो कोशिश करूँगा। तो बस आप लोग मेरे इस ड्रीम में मेरा साथ दे। जो भी आपको जैसो ज़कात सदका निकालना है तो आप मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी को डोनेट करें। मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी आपके बीच में हमेशा था और हमेशा है। मोहम्मद उस्मान साहब, वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो बस आप लोग दुआ कीजिए मेरे भी लिए। मुजीब भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल करे। मुजीब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुजीब भाई अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, आप भी हमेशा कौम की खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हमारे मुजीब खान साहब। तो बस आप लोगों के सामने लाइफ आने का यही मकसद था कि नौजवानों, अल्लाह के लिए अगर कोई बच्ची के साथ आप निकाह करें तो अपनी बीवियों की अहमियत को समझे, अपनी बीवियों का ख्याल रखें। वालिदैन की हुकूक वालिदैन के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बीवी को कुरान करीम में लिबास बोले तो एक जिस्म दो जान हो जाती। तो अपनी बीवियों के साथ अच्छा मामला करे, उनको अच्छा खिलाए, उनको अच्छा पहनाए, उनको अच्छा उड़ाए और उनको पर्दे के साथ रखे और उनके साथ एहतमाम करे। ऐसा नहीं इन्हीं आ गया घर में, उन्हीं आ गया घर में, ऐसा नहीं। आप अपनी बीवियों का भी ख्याल रखें। और मेरे जितने भी बाहर गैर मुल्क में भाई है मौजूद, वो अभी के अभी अपनी बीवियों को कॉल करे, उनकी खैर खैरियत ले, उनकी तबीयत के बारे में पूछे, उनकी सेहत के बारे में पूछे, उनके खाने पीने के बारे में पूछे। वालिदैन का तो हर किसी को याद रहता, मेरे वालिद कैसे है कि मेरी वालदा कैसी है। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवियों के साथ में नाज़ेबा हरकत करते हैं और ना जैसो बड़ ज़बानी करते हैं। हर वक्त औरत कोई खिलौना नहीं होती भाई, हम जैसो उसका ख्याल रखना। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उसको अपनी ज़ुर्रियत में दिए तो उसका खाना पीना, कपड़ा लत्ता, ये सब तमाम आपके ज़िम्मे में है। बस आप तमाम लोग जैसो अपनी बीवियों का ख्याल रखें, अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करें। यही तरीक़ा मेरे नबी का था, यही तरीक़ा हमारे बुज़ुर्गान दीन का था, यही तरीक़ा जैसो तमाम अम्बिया इकराम का था, यही तरीक़ा तमाम सहाबा इकराम का था जो अपनी बीवियों के साथ में हुस्न सलूक करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत नसीब करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक्त का नमाजी और अपने वालिदैन के साथ, अपनी बीवियों के साथ, सबके साथ अच्छा और बेहतर मामला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो बस मैं आखिरी में 2 अल्फाज बोलकर जैसो मैं फिर आपसे रुख़सत चाहूँगा। आफरीन बेगम की अगर कोई भी मदद करना चाहे तो वो ज़रूर करे। वो बच्ची बहुत परेशान है, आपकी ज़कात, आपके सदक़े की मुस्तहिक़ है। तो ये याद रख लो दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो कोई भी मुसलमान इस दुनिया के अंदर एक मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा, बरोज़ क़यामत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी एक परेशानी को दूर करेंगे। तो इससे अच्छा मौका हमको कभी मिलने वाला नहीं। तो ख़ास करके इसकी मदद के लिए आगे आए। ये सिर्फ सरूर भाई रात दिन कुछ भी ना दिखाते, सिर्फ खिदमत में बिजी। शेख अहमद भाई जज़ाकुमुल्लाह खैर। अहमद भाई ज़िंदगी तो जी ली अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरी भी उम्र 40 साल होने को आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने दिन जी सकते हैं अहमद भाई? कुछ ऐसा करके इस दुनिया से चले जाना जिसमें लोगों का फ़ायदा हो और हम किसी और का फ़ायदा करेंगे तो ये दुनिया उसका सिला तो नहीं देती, मेरे को अच्छा मालूम। मर के वो ऊपर बैठे हुआ रब जो है ना, वो तमाम चीज़ों को लिखवा रहा है कि मेरा बंदा क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं बस यही सोच कर जैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारता हूँ कि मेरी ज़िंदगी किसी और के काम आ जाए। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के साथ खैर और आफ़ियत का मामला करे। तो अपने बीमार भाई की मदद के लिए, बहन की मदद के लिए आगे बढ़े। अगर कोई भी गूगल पे भी करना चाहे तो मेरा नंबर और एक बार सुन ले, 9398697044 है। आप उस पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे भी कर सकते हैं। अल्लाह उन तमाम दोस्तों को अजर अजीम दे जो भी मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करते हैं। ये आप लोगों का ही साथ था, ये आप लोगों का ही जैसो यकीन था कि मैसेज फॉर ह्यूमैनिटी काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई 24 घंटे तैयार है काम करने के लिए। बस आप लोगों की दुआओं का मुंतज़र हूँ। अस्सलामु अलैकुम। फिर आपके सामने ज़रूर लाइव आऊँगा।